there's a lot of looting. This news needs to be spread on a channel, or people are spending unnecessary money on EB3. There are some companies, I heard about a company in Florida, and someone came to me, told me I paid $30,000 or $40,000 to them, and they've guaranteed me that first thing is that they have a sponsor and my green card will go through. This is a sham. Your skills are not matching. You don't have the qualifications for the job, and you're paying money. Under EB3, you're not allowed to pay even the lawyer for the perm labor certification and for the I-140. It is the employer's duty to pay for that. আপনারা যারা EB3 তে অ্যাপ্লাই করছেন তারা খুবই সাবধান হবেন, কারণ অনেক রকমের ফলস কোম্পানি আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিবে যে হ্যাঁ তুমি কোয়ালিফাইড হচ্ছ, তুমি এটাতে অ্যাপ্লাই করো, আমরা তোমার পুরো ভিসার ব্যবস্থা করে দেব। There's a lot of looting. This news needs to be spread on a channel, or people are spending unnecessary money on EB3. And that is a lot of them is a fraud and a sham. It's a fraud and a sham, and there will be immigration consequences. So what is happening in the community? People are going to lawyers' offices, and lawyers are very nice. And most of our lawyers, like, even in our community, they're very nice. They are telling them, be careful of the sham. Because there are some companies, I heard about a company in Florida, and someone came to me, told me I paid $30,000 or $40,000 to them, and they've guaranteed me that first thing is that they have a sponsor and my green card will go through. This is a sham. First thing I asked the person, have you met the employer? He said no. Have you spoken to the employer? He said no. Did you have an interview with the employer? He said no. Then I said, how did you get to the conclusion? He said, this is this agency who's charging us money, and a lot of our wonderful Bangladeshi brothers and sisters are going there, and they're getting trapped and spending this 30 or 40,000. At the end of the day, these companies close down, they run away with the money, and that poor person who spends the money gets into trouble with the law. So be very careful with this EB3 sham which is going on. Now we'll also talk about what is EB3, employment-based third category in immigration, which means if you're on a student visa and if you are continuing your education, you have your OPT for 3 years, that is good for EB3 because you have a work permit, you have this employer, he's sponsoring you because you have the employer, and you have a bona fide job offer because your skills are matching with the employer, and he has a capacity to pay you. That is genuine. But how about an EB3 wherein you never met the employer, your skills are not matching, you don't have the qualifications for the job, and you're paying money? Under EB3, you're not allowed to pay even the lawyer for the perm labor certification and for the I-140. It is the employer's duty to pay for that. Thank you. দর্শক, আপনারা আশা করি ওনার কথাগুলো আপনারা বুঝতে পারছেন। EB3-তে অনেক স্ক্যাম হচ্ছে, সেটা উনি শেয়ার করতেছেন। সো মেনি স্ক্যাম হচ্ছে এবং এগুলা ঠিক না। আপনারা সঠিক লয়ারদের কাছে যাবেন এবং যারা ক্রেডিবল লয়ার তাদের কাছে যাবেন, যারা এগুলোর EB3 যারা যুক্ত আছেন তারা EB3 ইজ এ ভেরি গুড অপশন যতটুকু আমি জানি। যারা অলরেডি এখানে আছেন কর্মরত তাদের জন্য এটা একটা মানে সুদূর প্রসারী হলেও যত দ্রুত হয় এমপ্লয়ার্সদের একটা বিশাল সাপোর্ট থাকে যারা এমপ্লয়মেন্টে আছেন। নিকি আপনারা এই কাজগুলো করছেন, EB3 প্রসেস করছেন, এবং নিকি একজন দক্ষ প্যারালিগ্যাল অলসো, এবং শি ডাজ all the activities, all the employer, you're fine. If you're an employer, fine. Without an employer, don't even think about it. And you have to believe. নিকি একটু আপনি শর্টলি একটু ব্রিফলি যদি বলতেন তাহলে দর্শকদের সুবিধা হতো। আজকে EB3 যে এমপ্লয়মেন্ট বেসড যে ভিসাটা আছে সেটা সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করছেন। উনি বারবার করে বলছেন যে আপনারা যারা EB3 তে অ্যাপ্লাই করছেন তারা খুবই সাবধান হবেন, কারণ অনেক রকমের ফলস কোম্পানি আপনাকে মিথ্যা আশ্বাস দিবে যে হ্যাঁ তুমি কোয়ালিফাইড হচ্ছ, তুমি এটাতে অ্যাপ্লাই করো, আমরা তোমার পুরো ভিসার ব্যবস্থা করে দেবো, কোনো অসুবিধা নাই। এবং আমাদের ভাই বোনেরা এই মিথ্যা আশ্বাস শুনে, এবং যেহেতু ওনারা খুব নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে এদেশে আছেন,
ওনারা ওদেরকে বিশ্বাস করে প্রায় 30 থেকে $40,000 ওনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে। অ্যাটর্নি গেহি একটা কোম্পানির কথা বললেন যে একজন ক্লায়েন্ট এসেছিলেন আমাদের কাছে, ফ্লোরিডা বেসড একটা কোম্পানি, তাকে আশ্বাস দিয়েছিল তাকে জব দিবে এবং এমপ্লয়মেন্ট ভিসা দিবে, কিন্তু আসলে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে সে কখনো কোনো লয়ারের সাথেও কথা বলেনি, তার কোনো ইন্টারভিউ হয়নি, তার এই ব্যাপারে যেই কাজের কথা ওরা বলছে সেই ব্যাপারে তার আসলে কোনো স্কিল নেই। তারপরেও সে সমস্ত কোম্পানি তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তাদের কাছ থেকে হাজার হাজার $30,000 থেকে $40,000 বাগিয়ে নিতে। তারপর একটা পর্যায়ে দেখা যায় যে সেই কোম্পানিগুলো উধাও হয়ে যায় এবং সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে ওদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সেই জন্য আপনারা যারা এই বিচিতে অ্যাপ্লাই করছেন তারা আপনারা খুবই সাবধানী হবেন। যে কোম্পানিটাতে ওরা বলছে আপনাকে কাজ দিবে তারা কোনো সঠিক কিনা, ভ্যালিড কিনা, লিগাল কিনা, তাদের রেজিস্ট্রেশন আছে কিনা, সার্টিফিকেট আছে কিনা, তারা ট্যাক্স রিটার্ন দেয় কিনা, তাদের কতজন এমপ্লয়ি, এগুলো সব আপনাদেরকে বিচার করতে হবে। সেই জন্য আপনাদের একজন দক্ষ লয়ের কাছে আসতে হবে এবং পরিপূর্ণভাবে জেনে তারপরে আপনারা পয়সা দিচ্ছেন। সেটাই হচ্ছে মেন কথা। আপনারা এখানে ফাঁদে পড়বেন না, কারণ অনেক রকমের স্ক্যাম এবং শ্যাম কোম্পানি তৈরি হয়ে গেছে এই ভিত্তিতে আপনাদেরকে মিথ্যা ফাঁদে ফেলবার জন্য। জি জি Attorney Gehi, one more question which is very relevant in a sense that, so you are suggesting those students, let's say one could be students or could be other personnel, those are in employment with an employer and they have credible experiences and they have a work permit. The issue is the job offer has to be bona fide. It should be a real job offer. I got you. And you should have the qualifications. So even you can be Bangladesh. I'm an engineer sitting in Bangladesh right now, and I apply to any American company over here, even in a Bangladeshi employer. That's an architect's firm, and the architect's firm is telling him, I definitely want you to come on a green card and work for me. But they are really giving a genuine offer of employment to come and work. They can start the green card process even when the man is in Bangladesh. oh, After the case is approved, he will come on the green card, but he should actually work for the employer. okay. But if you're just charging money and telling him, hey, listen, pay me 40,000, I'll do your green card, that is a violation of RICO, racketeering and corrupt organizations, and the employer can go to jail for that. Yeah, I got you. Nikki, এই কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। উনি যেটা বললেন যে বাংলাদেশে থেকেও আপনি এটা অ্যাভেল করতে পারবেন থ্রু দ্য এমপ্লয়ার। সো ওই প্রসেসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই বাংলাদেশ থেকে সরাসরি আসতে পারছে না, বাট কিভাবে জিনিসটা প্রসেস করা যায় একটু যদি বলতেন। আসলে EB3 জিনিসটা কিন্তু আসলে এই আমেরিকার বাইরে থেকে করাটা ভালো, কারণ কি আপনার EB3 তে অ্যাপ্লাই করলে আপনাকে আমেরিকাতে লিগ্যাল স্ট্যাটাসে থাকতে হবে, কিন্তু অনেকে কিন্তু লিগ্যাল স্ট্যাটাসে নেই কিন্তু EB3 তে অ্যাপ্লাই করতে চান। সেই জন্য যারা অনেক বাংলাদেশে আছেন, আপনি আমেরিকায় আসতে চাচ্ছেন গ্রিন কার্ড নিয়ে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি কোনো জেনুইন কোনো কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং তারা যদি আপনার যে স্কিল আছে সেই স্কিলটা দেখে তারা যদি আপনাকে এমপ্লয়মেন্ট করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে আপনি জেনুইন ভাবে যদি আগান সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সুবিধা। কারণ কোন কোন কোম্পানি যদি আপনাকে আগেই বলে তুমি আমাকে 30,000 to 40,000 দাও, আমি তোমাকে EB3 ভিসা করে দিব, এই ধরনের ফাঁদগুলো কিন্তু আসলে স্ক্যাম। সেই জন্য আপনারা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করবেন, এই কোম্পানিতে যে পজিশনের লোক দিচ্ছে এবং আপনার যদি সেই কোয়ালিফিকেশনটা থাকে, সেই কোয়ালিফিকেশনের সার্টিফিকেট দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন। তারপরে আপনার ইন্টারভিউ হবে, সব যাচাই বাছাইয়ের পরে তারা আপনাকে জব অফার দিবে, তারপর আপনার অ্যাপ্লিকেশন করবে এবং যখন অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভ হবে তখন কিন্তু বাংলাদেশে ইন্টারভিউ হবে এমপিসিতে, তারপর আপনি ভিসা নিয়ে আমেরিকাতে আসেন। এটাই কিন্তু সবচেয়ে ভালো উপায়। কিন্তু আমেরিকাতে বসে যারা করছেন তারা কিন্তু ফলস কোম্পানির ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন। আবার বাংলাদেশ থেকে করতেও ফলস কোম্পানির ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা আছে, কারণ এই যে একটা ওরা বিশাল অঙ্কটা নিয়ে নেয়, বলে দেয় যে 30,000 to 40,000 দিবে আমি তোমাকে গ্রিন কার্ড দিই। এই ধরনের জিনিসটার
শুনলে একটু সাবধান হবেন। আসল কথা হচ্ছে আপনার কোয়ালিফিকেশন অনুযায়ী আপনি অ্যাপ্লাই করছেন কিনা এবং ওই কোম্পানিটা জেনুইন এগুলো জানাটাই হচ্ছে আসল বিষয়। কিন্তু আপনি বাংলাদেশ বসেও ইন্টারভিউ দিয়ে ইবি3 নিয়ে এখানে আসতে পারবেন। Because people sneeze. Because not everyone washes their hands. Because kids touch a lot of things. Set a date to get your COVID shot and RSV if eligible. Because if you're wondering, should I get my COVID shot? Think about other people. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।